अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं तुहाडा मेज़बान शाहिद सकलैन लग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के फ्रेमवर्क के तहत अमरीका ते ईरान के दरमियान आला सतह के मुज़ाकरात का पहला दौर जिहड़ा सी वो कामयाबी नाल मुकम्मल हो गया। स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत तफरीही मकाम बर्गनस्टॉक होने वाले सुलह सफाई के इस तारीखी अमल पाकिस्तान ते कतर ने सालिस का अहम किरदार अदा किया, जिसकी कामयाबी उत्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जारी अपने बयान इस अमन अमल नूं अगे वधाउण लई अमरीका ते ईरान की क्यादत की संजीदगी नूं सराहा ते स्विस हुकूमत समेत सारे दोस्त मुल्कों का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके उत्ते वज़ीर आज़म ने खास तौर पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों नूं जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने लगन अज़म इस्तकामत वाकई काबिल तारीफ है, जिन्होंने बगैर इस अमल कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं थी। उन्होंने नायब वज़ीर आज़म इसाक डार दफ्तर खारजा की टीम ते वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सफारती ते सियासी मेहनत की भी खुल के तारीफ की थी। ये सारा मामला जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सामने रखा। ए नाल एक लेटेस्ट डिवेलपमेंट अहम पेशरफ्त हो रहा है कि ईरान के सदर मसूद पज़िशकियान कल यानी मंगल वाले दिन पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे के उत्ते जो है उन्होंने आने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ईरान ते अमरीका के दरमियान जो मुफाहमत के बाद ये ईरानी सदर का पहला कोई गैर मुल्की दौरा होएगा। ज़राए भी कह रहे हैं कि दौरे के दौरान ईरानी सदर मसूद पज़िशकियान सदर आसिफ अली जरदारी के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब नाल मुलाकात करेंगे और ज़राए ये भी दस रहे हैं कि इन्होंने मुलाकातों अमन मुज़ाकरात के खित्ते की सूरत हाल उत्ते तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ईरान अमरीका जंग के दौरान पाकिस्तान वालों अदा किए गए किरदार से सिफारशी कोशिशों की तारीफ लई ईरानी सदर जो है दौरा पाकिस्तान कर रहे हैं। ताम इस हवाले नाल ईरानी सदर के दौरे बारे जो है ना तो पाकिस्तान के ना ईरान वालों इसकी कोई तस्दीक फिलहाल ऑफिशियली सामने नहीं है, लेकिन ज़राए के हवाले नाल दौरा कल जो है वो प्लान है और शेड्यूल्ड है। स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक की असी गल कर रहे सौदे अमरीका ते ईरान के दरमियान होने वाले जो अहम मुज़ाकरात तो बाद पाकिस्तान ते कतर ने एक मुश्तरका बयान भी जारी किया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के मुताबिक मुफाहमती यादाश्त के तहत दोवां मुल्कों के दरमियान गलबात का पहला दौर जो कामयाबी नाल मुकम्मल हो गया। इस इजलास नूं लेक लौसरन समिट का नाम दिता गया सी, जिस अमरीका ईरान पाकिस्तान ते कतर के वड्डे लीडरान ने गलबात की ते खित्ते च जारी कशीदगी ते लड़ाई नूं खत्म करने लई कई वड्डे फैसले भी किए गए। ये सारी गलबात मुस्बत ते चंगे माहौल हुई, जिस तो बाद अगले मामलात नूं सुलझाण लई रावां खुल गई ने। इस बैठक तो बाद पाकिस्तान ते कतर वालों जारी किए गए मुश्तरका बयान दसिया गया कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त अमल दरामद लई एक बहुत वड्डी ते आला सतह की कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी दोवें मुल्कों के दरमियान होने वाले सुलह सफाई के काम का जायजा लवेगी। सलामिया के मुताबिक इस कमेटी के तहत जोड़े अलग तो छोटे ग्रुप भी बनाए जाएंगे जोड़े कि ईरान के एटमी प्रोग्राम इस पर लगिया हुई माशरी पाबंदियां तो जोड़ा दरमियान आपस इन्हों का जोड़ा झगड़ा है उन्होंने खत्म करने दिन रात काम करेंगे। तो यह ग्रुप अपने वड्डे अफसरों को बाकायदगी आला सतह की कमेटी को भी रिपोर्ट्स पेश करते रहेंगे। इस इजलास सब तो वड्डा फैसला यह होया कि कमेटी ने अगले 60 दिन के अंदर अमन मुआहदा मुकम्मल करने का पूरा नक्शा यानी रोड मैप भी मंजूर कर लिया। इस फैसले के तहत तकनीकी मामलात के मजीद गलबात का अमल जोड़ा है वो फौरन शुरू कर दिया जाएगा। इस दे नाल ये भी फैसला होया है कि समंदरी रस्तियों की हिफाजत लिए एक खास इंतजाम किया जाएगा, जिस के तहत अपना हुरमज तो गुजरन वाले तजारती जहाज़ों को हर किस्म के खतरे या नुकसान तो बचाने लिए एक सीधी जोड़ा है और डायरैक्ट रबता लाइन भी कायम की जाएगी ताकि जहाज़ बगैर डर दे महफूज तरीके जोड़ा है उतों गुजर सके। इस अलावा लबनान जारी जंग मुस्तकिल तौर पर रोकने भी एक जोड़ा है वो बड़ा इकदाम सामने आया है। मुश्तरका बयान के मुताबिक मुज़ाकरात शामिल सारे फरीकैन ने लेबनान की हुकूमत नाल मिल के एक खास जोड़ा है वो सैल बनाया जाएगा जोड़ा कि अमन कमेटी या सैल उन्होंने कहा जाएगा और इतफाक किया गया जिसकी निगरानी सुलह कराने वाले मुल्क यानी पाकिस्तान से कतर करेंगे। इस कमेटी का असल काम ये यकीनी बनाना होगा कि लबनान कोई भी फौजी कार्रवाई या लड़ाई दोबारा शुरू ना हो तो उत्थे मुकम्मल अमन कायम किया जा सके। इस सिलसिले मजीद तफसीली तकनीकी गलबात हफ्ते के बाकी दिन में इसी बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट जारी रहेगी। इस मौके पर सुलह कराने वाले दोवां मुल्कों पाकिस्तान ते कतर ने अमरीका ते ईरान की हुकूमत दोवां का जोड़ा शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने अपने मुश्तरका बयान यह भी लिखा है कि असी अमरीका ते ईरान के शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने लड़ाई के पुरअमन हाल से सफारतकारी ली अपनी मुसलसल संजीदगी ते अज़म का मुजाहरा किया है। इस दे नाल उन्होंने सारे बरादर ते जो दोस्त ममालिक भी कोशिशों भी
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਮਦਦ ਤੇ ਤਾਮੁਨ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਤਰ ਨੇ ਅਜ਼ਮ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਤਮੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਅब्बास अराग़ची ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਤੇ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਬਨਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਲਈ ਤੇਲ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ दूर कर दी गई ने तो दुनिया भर च रोके गए ईरान के कुछ पैसे यानी मुंजमद असासे भी बहाल कर दिए गए। पाकिस्तान के कतर के दफ्तर खारजा का कहना है कि सुलह कराने वाले सारे दोस्त मुल्क इस गलबात के माहौल को चंगा तो कामयाब बनाने लिए अपन कोशिशें जो मुसलसल जारी रखेंगे। ये अहम तो बारीक बीनी तकनीकी मुज़ाकरात जोड़े ने स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट इसी तरह जारी रहेंगे ताकि 60 दिन के अंदर जो है दोवां वड्डियां ताकतां दरमियान एक मुआहदा जो है वो हो सके जिस तरह पूरे खिते अमन ते पूरी दुनिया जो है वो सकून आ सके। अब ईरान ते अमरीका के दरमियान जोड़े ये मुज़ाकरात ने वो मुकम्मल होने तो बाद जो है दसिया जा रहा है कि जो ईरानी वफद है वो वापस रवाना हो गया और ईरानी सरकारी मीडिया कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात के दौरान ईरानी वफद ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वालों ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਿਆ ਸਨ ਉਹਦੇ ਸ਼ਦੀਦ ਜਿਹੜਾ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। ईरानी वफद के रुकन महदी कुरबानजादा ने मुज़ाकरात तो बाद अपने बयान में लिखा है कि लबनान के मसले के हल तक पार्टी मामलात से कोई मजीद पेशरफ या तफसीली गलबात नहीं होएगी। उन्होंने कहना सी कि इस खिते विच पायदार इस्तेकाम लई लिबनान नाल मुतल्लिक मसाइल का हल लाजमी है। दूजे पासे एक अमरीकी वैबसाइट के मुताबिक मुज़ाकरात में शामिल एक अमरीकी सफारतकार ने दावा किया है कि ईरान नाल होने वाली गलबात अबनाए हुरमज़ को खुला रखने के मामले से अहम पेशरफ भी हुई है। अमरीकी सफारतकार के मुताबिक मुज़ाकरात का माहौल मजमूई तौर पर बड़ा मुस्बत रहा तो सारे फरीकैन ने जंगबंदी को मजीद मुअस्सर ते पायदार बनाने की जरूरत पर जोर दिता। रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान लबनान कशीदगी घट रखने के तरीक़ेकार से भी तफसीली गलबात हुई और इसके अलावा सियासी क़यादत ते तकनीकी टीमों के दरमियान मुस्तकबिल के राबतियां लई फ्रेमवर्क से भी इतफाक किया गया जिस के तहत अगले मुज़ाकरात के सफारती राबते अगे वधाए जाएंगे। सफारती ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात शामिल चारों फरीक आज की पेशरफ से मजमूई तौर पर मुतमईन नज़र आए तो उन्होंने मुख्तलिफ मामलात के राबते जारी रखने का अज़म का इजहार भी किया। दूजे पासे ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बुकाई ने भी तस्दीक की है कि स्विट्जरलैंड मौजूद मुज़ाकराती वफद का काम मुकम्मल हो चुका है तो वफद अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके वापस रवाना भी हो गया। ताम तकनीकी टीमां जड़ियां ने वो अपना काम जारी रखणगियां। इस्माइल बुकाई ने यह दस्या कि मुज़ाकरात के दौरान अपना हुरमज़ी जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त यकीनी बनाने लई एक मैकेनिज़म तैयार करने से भी इतफाक हुए। उन्हें भी आख्या कि हतमी मुआहदे की शुरुआत लिए जरूरी बुनियादां रखण ते भी गलबात हुई तो दूजे फरीक की जिम्मेदारियां पूरी करने के हवाले नाल भी जिहड़ा है वो मुस्बत पेशरफ सामने आई है। इस तो पहला जो अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी दी सी और यह कहा कि जो मुआहदा ना होया तो वह ईरान को तबाह कर देंगे तो ईरानी वफद अपने मुल्क वापस भी नहीं जा सकेगी। और जोड़ा सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल के सदर ट्रंप ने आख्या कि ईरान लबनान अपने प्रॉक्सीज़ को फौरी तौर पर रोके वरना अमरीका ईरान को बहुत सख्त जवाब देगा। पिछले हफ्ते तो भी ज़्यादा वड्डी कार्रवाई असी करांगे। और इतवार स्विट्जरलैंड के जो सियासी मकाम बर्गनस्टॉक अमरीका तो ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे सन उस टाइम ये जो सदर ट्रंप की तरफ को स्टेटमेंट जारी किया गया और फॉक्स न्यूज़ के रिपोर्टर नाल गलबात करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि जो ईरान नाल मुआहदा ना होया तो अमरीका अपना हुरमज़ का कंट्रोल संभाल सकता है। उन्होंने कहना सी कि जरूरत पई तो अमरीका इस आम जी आबी गुजरगाह है उस कब्जा भी कर सकता है तो इतने टोल सिस्टम भी लागू किया जा सकता है। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के हुक्मरानों को पहले ही खबरदार कर दिया गया है कि जो उन्होंने अपना हुरमज़ बंद की थी तो उन्होंने मुल्क बाकी नहीं बचेगा। उन्होंने मुताबिक अमरीका इस गुजरगाह का निगहबान बन सकता है तो इतों गुजरने वाले तेल ते फीस भी लाई जा सकती है। और यह गुफ्तगू के दौरान जो अमरीकी सदर ने ईरानी मुज़ाकराती वफद बारे सख्त लहजा इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि जो मुआहदा ना होया तो ईरान को तबाह कर देंगे और उन्होंने इशारे ईरानी वफद में धमकी दी कि वो अपने मुल्क वापस भी नहीं जा सकेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़िशकियान के यूरेनियम अफजूदगी बारे बयान पर रद्द अमल देंदे ट्रंप का कहना सी कि बेहतर है पज़िशकियान सुधर जान वरना अमरीका बाकी मुल्क पर कब्जा कर ले। उन्हें आख्या कि कोई डील नहीं बल्कि एक वक्ती सीज फायदे तो सी है सारे कार्ड अमरीका के कोल ने तो 60 दिन के बाद जो चाहेगा कर लेगा। उन्हें यह भी कहा कि जरूरत पई तो वाशिंगटन अपना हुरमज़ का कंट्रोल करके फीस भी जो है
ला देगा। सदर ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त ही सामने आया जो स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात जारी सन और जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब भी शरीक सन। और लबनान के मामले से ईरान को धमकी देंदे हुए सदर ट्रंप का कहना सी कि लबनान के मामले से इसराइल का दबाव जोड़ा है वो दबाव इसराइल से पाने के बजाय ईरान को एक बार फिर जोड़ा है वो असी धमकी देने। उन्होंने कहना सी कि ईरान को लबनान अपने बहुत ज़्यादा मुआवजे जोड़ा है वो लेने वाले प्रॉक्सीज़ को फौरी तौर पर रोकना पवेगा जे उन्होंने मुताबिक खिते बदमनी पैदा कर रहे। उन्होंने खबरदार किया कि जे ईरान ने इकदाम ना रोके अमरीका बहुत सख्त कार्रवाई करेगा। तो ऐसी सूरत ईरान से पिछली कार्रवाइयाँ तो भी शदीद ज़्यादा हमले किए जा रहे। और अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि जी उन्होंने सख्त लहजे से उन्होंने तबीह करते हुए खिते कशीदगी का जिम्मेदार जो है वो ईरान को करार दिता। और ये सारा मामला जो है वो मशरक़ वस्ता है, खास तौर पर लबनान के बाद की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और मुख्तलिफ जोड़े फरीकैन ने उन्होंने कशीदगी बढ़ रही है। सदर ट्रंप के बयान तो बाद खिते सफारती तो सिक्योरिटी सूरत हाल और भी एहसास होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ताहम ईरान वालों फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता रद्द उस वक्त सामने नहीं आया, बल्कि इसराइली लबनानी मुजाहिम की जड़ी तंजीम हिज़्बुल्लाह नाल जंगबंदी के बावजूद लबनान से हमले भी जारी रखे हुए हैं। और गुज़श्ता रोज़ जो उन्होंने 24 घंटे के दौरान 80 तो वध लबनानी शहरी जो वो शहीद हुए हैं। और चंद रोज़ पहले ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हैडक्वार्टर ने खबरदार किया कि जो इसराइल जनूबी लबनान अपनी अस्करी कार्रवाइयाँ तो बाज ना आया तो उन्होंने फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। और ये भी कहा गया कि सूरत हाल यही रही तो इसराइली फौज ने जनूबी लबनान अपनी कार्रवाइयाँ ना रोकियाँ तो ईरान की मुसल्ह अफवाज मुनासिब से सख्त जवाब दे सकती है तो खिते किसी भी जारियत का मुकाबला किया जा सकता है। ये जोड़े मुज़ाकरात जारी सन और जिस वक्त ट्रंप का स्टेटमेंट आया वह फिर रिएक्शन भी ईरानी पार्लीमेंट के स्पीकर के मुज़ाकराती वफद के सरबराह बाकर कालिबाफ ने उदते जो है वो बड़ा सख्त रद्द अमल दिता सी। वही तुहानूं दस देना। उन्होंने कहा कि अमरीकी हुकाम को अपने बयानात में एहतियात करनी चाहिए तो ईरान की अफवाज हर लिहाज नाल मुकम्मल तौर पर तैयार ने। बाकर कालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान कहा कि ईरान अमरीकी धमकियों को कोई अहमियत नहीं देता। उन्होंने कहना सी कि अमरीका को यह सोचना चाहिए कि जो उसकी धमकियों का कोई असर होंदा तो वो अज इस मायूस कुन सूरत हाल न होंदे। ईरानी मुज़ाकराती वफद के सरबराह ने कहा कि ईरान की मुसल्ह अफवाज हर किस्म के रद्द अमल लई तैयार ने तो इसलिए किसी भी मुमकिन सूरत हाल का मुकाबला किया जा सकता है। और ये मामला चलते रहे हैं। दूजे पासे थोड़ी देर पहले जो है वो JD वैंस जो नायब सदर ने उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग दी और उन्होंने इस पेशरफ्त में बड़ा अहम करार दिता। और उन्होंने कहना सी कि एक तो अपना हुरमस खुल गई है, दूजा उन्होंने कहा कि जी कामयाब हतमी मुआहदे वाले पास असी उसकी बुनियाद रख दी है। उन्होंने कहा कि आंदा जिन्होंने हफ्तों तकनीकी मुज़ाकरात होंगे मैं अज वापस जा रहा बट तकनीकी टीम जी है इतने मौजूद रहेगी। उसके अलावा उन्होंने कहना सी कि अमरीकी सदर के बयान जोड़े धमकी वाले सन वो महज ईरान की धमकियों का रद्द अमल से। उन्होंने यह भी कहना से कि ईरान ने IAEA के स्पैक्टर्स को मुल्क दाखिले की इजाज़त दे दी है और उन्होंने कतर और पाकिस्तान की सालसी और इस पूरे मामले जो बेहतरीन किरदार अदा किया गया वह भी जो उन्होंने तारीफ की थी। और उन्होंने कहा कि असी जो वो हतमी मुआहदे तक पहुँचने की सानू बहुत ही वधिया उम्मीद है। ये सारा कुछ चल रहा है जनाब ईरान अमरीका मामले से डिवेलपिंग स्टोरी है, नवी नवी पेशरफ्त सामने आ रही है। बहरहाल प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करने, ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो इसी मामले के उत्ते आया ये जोड़े एक मुआहदा है ये कोई जो MOU साइन हो किसी हतमी मुआहदे वाले पास जा रहे हैं, चैलेंजेस की होंगे, क्या मामला होने जा रहे हैं, गल करने साडे नाल माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर रिजवान नसीर साहब मौजूद होंगे। एक छोटा जिहा ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो उन्होंने गल करांगे। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान अमरीका मामले ते गल करने सन डॉक्टर रिजवान नसीर साहब मौजूद ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तुसी प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला MOU के हवाले नाल किया जा रहा है बड़ी बेहतरीन पेशरफ्त है। पाकिस्तान भी कह रहे हैं, कतर भी कह रहे हैं, JD वैंस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ईरान की तरफ को भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। और तुसी किस तरह वेख रहे हो जितने भी डिवेलपमेंट्स ये पिछले 24 घंटे अगर मैं कहां हुए ने तो इन्होंने तुसी किस तरह वेख रहे हो? शाहिद सकलैन साहब बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम ते मधु करन वास्ते। देखो जी जो MOU होया MOU तो बाद सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ जी सी वो सी कि स्विट्जरलैंड पहुँच के पार्टीज टू कॉन्फ्लिक्ट जिद ईरान तो अमरीका खास तौर पर पहुँच के उन्होंने एग्रीमेंट में साइन कर लैन। अच्छा ये एक बड़ी अहम चीज़ भी सी कि जदों तक वो साइन नहीं होंदा ਇਹਦਾ मतलब है कि फिर अनसरटेनिटी का एलिमेंट रहता वा। ਉਹਦੇ तुसी एक चीज़ देखी होएगी इसराइल ने अपनी जी पेशकदमी जारी रखी हुई है
ਜਨੂਬੀ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। JD ਵੈਂਸ ਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਤਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮਿਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨੂਬੀ ਲੈਬਨਾਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਈਰਾਨ, ਜਿਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਆਹਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਫਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਠੀਕ ਕਹਿਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਫੁਟੇਜ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਨਾਇਬ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਸਰ ਖੁਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਨਕਾਤੀ ਹੋਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਮਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਈਸ਼ਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਇੱਕ ਨਈ ਕੁਵਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਵਾਇਆ, ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਕਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਾਰਤੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮਨਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 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 ਨਈਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਰੰਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਈ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਚੈਲੰਜਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ MOU ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫਰੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲਿਸ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ MOU ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਤਮੀ ਮੁਆਹਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਵੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੜੇ ਖੰਦਾ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੁਆਹਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਯਹੂਦੀ ਲੌਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਪੈਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੈਪਨਸ ਵੇਚਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਲਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਬਲਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ 2 ਜੀ ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ US ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਹੈ ਵਾ, ਈਰਾਨ ਵੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੋਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਆ 60% ਤੱਕ ਅਫਜ਼ੂਦਗੀ ਜਿਹਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਕ ਪਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਈਰਾਨ ਬੜਾ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਨੇਕ ਜੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਬਾਰਕ ਓਬਾਮਾ ਸਦਰ ਸਨ, ਬਾਰਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਲੈਣ ਦਿਆਂਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਿਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੌਹਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਈਰਾਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਉਹ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਫੇਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਹਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਵੇਚ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 1979 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਦਰਨ ਲੈਬਨਾਨ 'ਚ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। MOU ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, MOU ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਲੈਬਨਾਨ। ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਨਤਨਯਾਹੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਝਾਂਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਖੁਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਗਾਹੀ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਾ, ਤਮਾਮ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੜ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਜਾਣ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਫਾਈਨਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਐਕਨੋਲਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਔਰ ਕਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ MOU, ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ 14 ਨੁਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਆਰਟੀ ਹੈ ਲਬਨਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਬਨਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਆ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੈਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਤਮੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਟਰੰਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਕ ਓਬਾਮਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਰਜ W ਬੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਜੈਸੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ, ਅੱਧੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਟਵੀਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦਾ ਰੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇਤਿਹਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ,
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਕਾਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ। ਨੇਟੋ ਅਲਾਈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਮਿਡਲ ਜੀ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰੀਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਇਤਿਹਾਦੀ ਇਸਰਾਇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸ਼ਟਅਪ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਣ ਨਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਹਿਰ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਅਮੂਰ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ MOU ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਿਹਾ, ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੁਝ ਮਕਾਸਦ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੁਆਹਦਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਵਾਲੇ ਮੁਆਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ, ਫਿਰ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਸਲ ਜਨਾ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਠੀਕ ਗਏ। ਹੈ। ਉਹ ਝਾਂਸਾ ਭਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਤਨਯਾਹੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੀਟ ਹੈਗਸੈਥ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਵਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੇ। ਠੀਕ। ਉਹ ਝਾਂਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਵਾਹਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੇਮ ਆ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਨੇਵੀ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਤਖਤ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ, ਨੇਵੀ, 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਸਰਾਈਲੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁੱਦ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੇਨ ਚੈਨਲਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ knew how to start a war, but America did not have an exit strategy. ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ABCD ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਅਲਫ ਬੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਰ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਕਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ ਦੇंगे। ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 2.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਨਇਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਲਟਡਾਊਨ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ 2007 ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 1930 ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਕੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰ ਵੀ ਅਗਰ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਸਪੇਸ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਖਿੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਤਮੀ ਮੁਆਹਦਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ,
ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ? ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਜ਼ਿਹ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੇਂਜ ਐਵੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਇਨਖਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੈਕਿਊਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਵਾਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਰਡਰ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਮਾਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਰਿਲਾਏ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, UAE, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਜਾਓ ਜਿੰਨੇ, ਤੁਰਕੀਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਇਜਿਪਟ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੀਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸਰਾਈਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। ਇਤਿਹਾਦ ਬਣੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਐਂਟੀ ਇਸਰਾਈਲ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਨ ਐਨੀਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਾਮਨ ਐਨੀਮੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਮਨ ਇਤਿਹਾਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਔਰ UAE ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ UAE ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੰਡੀਅਨ ਇਸ ਲੌਬੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸਾਈਡ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਆ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ, એનર્ਜੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਧਰੋਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਣ। ਔਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰੀਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਬਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਛਾਬਹਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਛਾਬਹਾਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਆਲਟਰਨੇਟ ਆਫ ਗਵਾਦਰ ਪੋਰਟ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਪੈਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪੋਰਟ ਆ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਦਾਰ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਜਰ ਮਰਵਾਏ ਸਨ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾਏ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਰਾਨੀਅਨ ਸ਼ਿਪ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਸੇਲਰਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਆਈ ਕਨਕਲੂਡ ਆਰਡਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸਰਾਈਲ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨया ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਈਟ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਆਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਦ ਅਮਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨਾਤ ਸਬੋਤਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਰਹਲਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਔਰ ਇਰਾਨੀ ਵਫਦ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਦਰ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਦਗਨ ਕਿ
ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਕੇ ਠੀਕ। ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰ ਦੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇਗੀ, ਮਜ਼ੀਦ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ IT ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਰੀਕ ਵਾਰਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾ ਫਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਪਕੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਰਮੀਮੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਵਿਛਾਉਣ ਜਾਂ ਟਾਵਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਵਾਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਲਹਿ ਦੇ ਹੋਈ ਔਰ ਬੜਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾ ਫਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾ ਫਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾ ਫਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੈਨੇਟਰ ਅਫਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਲਵਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਦੀਆ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਅਵਾਮੀ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਵਾਮੀ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਸ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੀਆਰਗਨਾਈजेशन ਤਰਮੀਮੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇੰਸਾਫ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਾਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਸੈਨੇਟਰ ਸ਼ੀਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ IT ਸ਼ਹਿਜ਼ਾ ਫਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਆਹਦ ਖਾਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਯਾਫਤਾ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਸ ਘਰ ਉੱਤੇ ਚਾਹਣ ਟਾਵਰ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਨਸੂਰ ਅਵਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ IT ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦੀ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤਨਸੀਬਾਤ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਮੁਤਅਲਕ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ ਉੱਤੇ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੌ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿतनी भी ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।